कदी किसी पासे साडा ध्यान उलझाउण दी कोशिश करते हैं, कदी किसी पासे। पर ਜਿਹੜੇ आ दो बेसिक ਜਿਹੜੇ दो मुद्दे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि दोषी कौन ने ਤੇ गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ RSS ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਸੰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई साहब जी वालों, जिन्हों ने आप संगतां दे नाल विचार साझे कीते ने। सो गुरु भला करे, इसे तरह रल मिल करके आपां इस मोर्चे की प्राप्ति वाल वधिए। मैं फिर एक बेनती करा कि जेड़े भी आप जी बुलारे बोलते हो वो सानू सुझाव जरूर दिओ, क्योंकि असीं एक सिंह इत्थे स्पैशल बिठाया होया कापी दे के ये लिखण वास्ते कि सानू सुझाव की दिते जा रहे हैं। इन्हां दीयां करतूतां आपां सारे जाणदे आ, पर सानू सुझाव जरूर दिते जाण। मैं हुण बेनती करांगा, साडे विच भाई काबल सिंह जी शाहपुर पहुंचे ने अजनाला तो, उस इलाके दीयां सारियां जथेबंदियां दा सहयोग लैके पहुंचे ने, उन्हां दा धन्नवाद। वो आप संगतां दे नाल 2 मिनट विचार साझे करन जी। बहुत ही इस पवित्र स्थान के उत्ते जुड़ बैठे गुरु के प्यारिओ, सत्कार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास काबल सिंह शाहपुर, सिक्खी प्रचार सेवा सोसाइटी अजनाला और गुरुद्वारा साहब मैनेजमेंट कमेटी सिंह सभा कालियां वाला खूह अजनाला वालों असीं इत्थे आप सारियां संगतां दे चरनां दे विच हाज़री भरी है। सोशल मीडिया राਹੀਂ ਜਾਂ अखबारां राਹੀਂ सानू पता लग्या सीगा भई इत्थे बहुत वड्डा मोर्चा लग्या है गुरु साहब जी के सत्कार वजों। और मैं समझदा भी सारियां सिख संगतां ਜਿਹੜਾ भी गुरु नानक पातशाह नूं मनदा और ਜਿਹੜਾ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनदा ਉਹਨੂੰ इस मोर्चे की हमायत करनी चाहिए है। और जिन्ना भी वीरां वल्लों ये मोर्चा लाया गया, असीं उन्हां नूं पूर्ण विश्वास दिवाउने आ भई असीं सिੱਖੀ प्रचार सेवा सोसाइटी अजनाला, गुरुद्वारा साहब मैनेजमेंट कमेटी सिंह सभा कालियां वाला खूह, असीं ये सारियां और सारियां अजनाल दीयां सिख संगतां वल्लों आप जी का पुरजोर समर्थन करांगे। और जिथे भी किते लोड़ पऊगी इस मोर्चे नूं असीं पूरा मोढे नाल मोढा दे के और इस मोर्चे की हमायत करांगे, क्योंकि ये मोर्चा किसी कोई छोटी मोटी गल नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिहड़े मुद्दे नूं लैके मोर्चा लग्या है। तुसीं सारे जाणदे हो पिछले समय पंजाब दे विच बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो एक सरूप चोरी होए सन और वो सरूप दा बेअदबी हुई और पूरे पंजाब दे विच वो जिहड़ी अग लगी साडे सिंह मोर्चों दे बैठे और उन्हां ते बाणी पढ़दे उत्ते गंदे पानी दीयां बिछाड़ां होईयां, गोलियां चलियां, सिंह शहीद होए, किन्ना कुछ होया, किन्ना संताप पंजाब ने भोगिया। पर अज जिहड़ी गल है ये
ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਈਸ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਆਈਸ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਇਹ ਪਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨੀ ਵੀਰ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨੀ ਵੀਰ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮਿਸ਼ਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ।
ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਆਪਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡ-ਵੱਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਈ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਆ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਮੱਕੜ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਪਰਮਾਨਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਾਤਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ
ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਾ 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 ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਜੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹੋ 3 ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ 3 ਟੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਧਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਠੀਕ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡੱਕਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਟੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਟੀਨ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਨ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ। ਆ ਨਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖੜਨੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ 2020 ਆ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਾਣੀ
ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਰਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਿੰਘ ਸਾਂ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਵਾਂਗੂ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਚੌਲਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਆਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਜੀ ਬਸ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘਣਾ। ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਫੇਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਸਤ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 200 ਦਾ ਜਾਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਲੈ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਵਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਉਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਸ਼ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਰਮੌਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਛਪੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਪਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੋਲਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਛਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਛਿਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ ਬੁੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਕੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਅਣਖ ਦਾ ਅਜਲੀ ਨਸ਼ਾ ਬੁੱਕੀ ਪਿਲਾਵਣ ਵਾਲਿਆ, ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗਿਲਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਗੂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਨ ਦਾ ਜੱਜ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਕੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੋਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ,
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਜਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਵੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਗੋ, ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਰੋਈਏ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਮੱਤ ਮਾਰਨ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਠੇਕਿਆ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਰੈਕ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 400 ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੂਪ ਸਿੰਘ 77, ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ 77 ਅਤੇ ਇੱਕ 77 ਹੋਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 250 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਏਸੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਕੌਮਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਘੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਅੰਗ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੰਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਾਸਰਾ ਨਮਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੁੰਡਾਇਆ, ਬੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਸਿਰਲਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, 4 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟੈਰੋਗੇਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਹੋ ਗਏ 7, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਬਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸੇ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਇਹ 7 ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 250 ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤੇ ਕਿ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਤਾ। 3 ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸੀਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੈ ਜਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਣਗੇ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ।
ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਡੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਦਕੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਦਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की सत्कार वजों जिन्ने भी सिंह जिन्नियां भी जथेबंदियां अज आपां इकत्तर होईयां पिछले कई दिनों तो बैठ के सतगुरु जी के सत्कार नूं बहाल करवाउण वास्ते आपां इकत्तर हो रहे हैं। गज वज के फतेह बुलायो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी का बचन है, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। समय समय ते पिछला इतिहास पढ़ के जदों असीं देखते हैं ना, अपने पिछोकड़ वाल अपने इतिहास वाल जदों झाती मारते हैं, ये अज ही नहीं साडे नाल होया, ये पिछे तो साडे विरोधी ताकतां करदियां आ रही ने। जिस दिन श्रोमणी कमेटी ननकाना साहिब के अंदर भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल ते जथे दे शहीद हो रहे ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ चिखा बल रही सी, ਉਹ बल रही चिखा दे विचों श्रोमणी कमेटी दे मते पाए गए सन। श्रोमणी कमेटी दे मते उस टाइम ते पए सन जदों उन्हां महान कुर्बानी करन वाले शहीदां दी चिखा बल रही सी। अज 100 साल दे करीब हो चलिया, अज दोबारा फिर ਉਹ श्रोमणी कमेटी ਜਿਹੜੀ शहीदां दी बलदी हुई चिखा दे विचों निकली सी, ਉਹ श्रोमणी कमेटी दे अज ਜਿਹੜੇ मौजूदा वारस ने अपने आप नूं कहाउण वाले, ਉਹ दोबारा तो नरैणू महंत दियां नरैणू दियां औलादां दे ਉਹ जो कुछ ਉਹ कर रहा सी ਉਹ ते खरे उतर आए ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है। ਉਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹ कर रहे ने। कारण की है? इतिहास नूं जदों असीं पिछे पढ़दे आ ना, साडी कौम दे विच ਉਹ भी दिन आए सी जदों सिर्फ 2 ਸਿੰਘ रह गए सी, बोता ਸਿੰਘ ते भाई गरजा सिंह जी, सिर्फ 2 रह गए सी। असी उदों भी नहीं खत्म होए, असी वो दोवां तो दोबारा फिर प्रगट होके एक समुचे रूप दे विच कौम बन गई, इकट्ठी हो गई। पर अज फिर अज इन्हां दा पूरा जोर लग्या होया है, थोड़ा नहीं बड़े तरीकों के नाल साडी कौम नूं खत्म करन दा जोर लग्या है। चाहे नशियां दे मुद्दिआं दी गल कर लीए, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सत्कार दी गल कर लीए, थां थां ते बेअदबियां करके इन्हां ने गुरु दे सत्कार नूं घटाउण दी गल कीती है। ते जिहड़ा अज मोर्चा चल रहा है, इहदे विच तां सिखरी के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप ही वेच के खा गए। इत्थों तक उतर आए कि गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे सरूप वेच के ये श्रोमणी कमेटी वाले खा गए ने। क्योंकि अज साडी कौम नूं बड़ी लोड़ है कि अपने नौजवानों नूं सचेत करके गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तोरन दी। पर इन्हां दी पूरी कोशिश लगातार यही जारी है कि सिख कौम दे जिहड़े नौजवान ने इन्हां नूं उलझा दिओ,
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ 2.5 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 80% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਊਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰੇ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, 1920-21 ਭਾਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਐਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ ਐਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਚੇਤ ਜਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 328 ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰੋ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਦਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਮੈਕ ਫੜਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋ, ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਵਾਹੁਣੀ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ, ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਗੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਓ, ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਟ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁੱਟ ਛੱਡੀਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਗ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਜੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੋਊ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਚੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੰਗਤੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਜੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਗਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਜੇ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਠਾਂ। ਵੀਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਪੰਥ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਰੋਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ।
ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੌਮ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਖੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮਾਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 11-11 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੂੰ ਛੜਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੌਮ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਤਰ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੌਮ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਂ ਆਗੂ ਆ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿਓ ਆਪਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਢੀਂਗੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ 7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰੂ, ਕੌਮ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਪੰਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਰਗੀ ਵੇਖੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਫੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਐਰਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 80,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 35,000 ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹੜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੇ 80,000 ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰੰਪਰਾ ਔਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਆ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਔਰ ਮੰਗਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟਿਆ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। 14-15 ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਰਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਈ। ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਲੇਖੋ ਨਾ ਸਮਾਧ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਮਾਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਧ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 82 ਕਨਾਲ ਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ 82 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਔਰ ਓਡਾ ਗੇਟ ਹੋਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਡਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5ਵਾਂ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਗੇਟ ਸਣੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਆ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਆ ਔਰ 3-4 ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਔਰ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਘਾਲੇ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਾਬਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਤਿਆ ਤੇ ਕਾਬਜ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਤਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਖਾਉਂਦਾ ਆ।